Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bugun 3-iyunni inshaalloh biza asosiy maqsadimizni inshaalloh bugun kechqurun xuftondan keyin boshlaymiz. Hajda boshlanish kuni inshaalloh bo'ladi. Bugun kechga xuftondan keyin Minoga jo'naladi. Minoga borsak, ertasi kuni 4-chislodan ertalabdan boshlanadi hajimiz inshaalloh. O'ylagan maqsadimizga inshaalloh yetishamiz inshaalloh. Shom namozini o'qidik-da, o'zi mana ujum qildik. Hozir xufton namozigacha yana bitta sabrani bo'ladi ketish. Qanchalik yaqin qolgan sari odam shuncha ko'payib ketdi. Alhamdulillah. Mana hozir stolovini ko'rsataman, o'shan qilyapmiz. Odamlar kelib chiqyapti ham baribir ko'p. Lekin hamma narsa yetib ortib ketgan. Mana odamlar o'shan qilishyapti. Mana bu yerda choy narsalar yo'q. Joy ket. Женский taraf отдельный, yana xuddi shuncha bor joy. U tarafda ayollar. Odam. Ovqat olib ketyapti. Odam qaraydi. Inshaalloh ketgan. Mana bu yerda mana ovqatlar qatadi. Shunaqa gaplar. Alhamdulillah mana chiqamiz avtobuslarga. Haj uchun inshaalloh labbayk Allohumma hajjan deb chiqamiz inshaalloh. Labbayk Maşallah. labbayk la sharika lak labbayk Ketdik. innal İnşallah hamda Minoga wa ketyapmiz. ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Labbayk Allahumma bi haccin. Labbayk la sharika lak labbayk. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Alhamdulillah. Hamma katta baxt. İnşallah Minoga ketyapmiz. Alhamdulillah. Ko'p juda ko'p palatkalarda o'tib ketib boryapmiz alhamdulillah. Shuna teppalar-yu pastlarda hamma joylarda. Mashalloh. Alhamdulillah. Что-то днем творится. Da, mashalloh. Ana shu ko'ryapsizlarmi svitchalar? Hammasi palatkalar. Mashalloh. O'zi qancha joy yurib keldik palatkalar. Alhamdulillah. Maşallah. Shuna ko'rib odam ko'zi quvonadi. Mana alhamdulillah Minoga joylashyapti hamma. Ana shunday joylar berilgan. Mana bu yerda yostiqlari, naushkalari har bitta odamlarga. Mana shunaqa palatkalardan вообще sanab bo'lmaydi, juda ko'p. Asta hozir hamma odamga bitta shunaqa o'zini joyi bor. Inshaalloh hamma odam joylashib oladi. Palatkalarda mamlay kirganda razvedkalari bu 3 talikda bular. Har joyda bor. Biz uдлинителlar sotib oldik. Uдлинитель тройникlar. Mana shuni mana osiltirib kelib, mana biraz qo'ydik mana. Sherishda ko'proq odam foydalansin deb yana bir xillar sotib olgan shuni. Ana alhamdulillah. Biz hozir soat aytaylik 4:34 bomdod namozini o'qib oldik. Aramizdagi mana yotimizki odamlar joyda rastlanasi 40 santimetrdan. Lekin hech kim qisilmayapti-da. Hozir ana shu joylar, mana shu hamma shunaqa joylar 40 santimetr bo'lgan bilan dunyodagi eng yaxshi joylar ana shu joylar bo'lsa kerak hozirgi paytimizda.
Alloh yetkazsin sizlarni ham shunaqa joylarga. Juddayam biz xursandmiz, alhamdulillah. Sizlarga ham yetkazsin. Ertalab bo'ldi Minoda. Mana palatkani uchi. Bu tarafida ham odamlar yotadi. Shunaqa palatkalardan juda ko'p edi kelishimizda. Biz o'zi bitta kichkina bitta blok edi hozir. Hamma joyda ko'rsatib bera olmayman. Bugun mana shu yer Mino deydigan joy. Mino degan joy katta. Bugun shu yerga qolinadi. Odamlar ko'p. Hozir mana suvlar bor olib ichishga bu joyda. Ishlar ochasizlar, olib chiqarasizlar. Organizovat qilingan naryoqlarda hali choy, bir nimalar olibdi. Assalomu alaykum. Mana Minoda zavtrak berdi. Suxoy payoq. Pravda. Yetadi odamlarga beradi. Issiqqa alhamdulillah. Har bitta xonalarda mana bunday konditsionerlar bor. Kiyamni pritochkalar qilingan. Чтобы havo haydab turadi. Sharoitlar qilingan mana katta turbadan kelibdi. Mana pritochka berdan bor, naryoqda bor, mana to'g'ridan bor, bu yerda kanjor bor. Hatta xonalarda shunday оборудование qilingan. Yana bitta ma'lumot. Minoda namozlar o'z vaqtida o'qiladi. Faqat 2 rakatlik namozlar qisqartirib, qasr qilib o'qiladi. Нахар, вала бикиям лей. Богобоязненность это не только киям лей читать, там аджу читать, да, и ураза держать понедельник, четверг, там какие-то еще дни. Вот тахлит и фима бейда дарик, то есть это совершать, валякин на таква тарку ма харрам Аллах. Знаете, он сейчас объясняет. Богобоязненность это оставление того, что запретил Аллах. Ада ума втарад Аллах. Совершение того, что приказал Аллах. Фаман рузика ба'да залика хайран фау хайран иля хайр. А тот, кто после этого еще будет что-то дополнительное делать, то это еще прибавка к его благу. Также сказал Талкум ибн Хабиб: «Ат-таква ан я'мала би та'ати Аллаха ля нури мин Аллах». Богобоязненность — это совершать подчинение Аллаха благодаря свету от Аллаха. Нур, который в твое сердце Аллах заложил. Аля нури мин Аллах, тарджу саваб Аллах, надеясь награду Аллаха. Ван тасрука ма'асият Аллаха аля нури мин Аллах, и оставлять то, что запретил Аллах, да? Движимый светом от Аллаха, надеясь на то, что Аллах тебя не накажет. Где-то совершение, можно сказать, ученые говорят, это ощущение взгляда Аллаха на себе. Когда человек, берет, он смотрит, да, думает, ага, Аллах меня видит. Мы знаем, что такое ихсан, Пророк говорил, что благочестие. Перевод благочестия — это не полный перевод, надо было как-то перевести благочестие. Когда у Пророка спросили, что такое ихсан, он сказал: «Антабуд Аллаха кианнака тара». И поклоняешься Аллаху так, как будто ты его видишь, как будто Аллах, как будто ты его видишь. Фаинлям так он Аллах, а если ты его не увидишь? Реально в этой жизни невозможно видеть Аллаха, да? Фаиннаму яра. Он видит тебя. Когда человек не просто видит Аллаха, а видит, что Аллах видит его, видит своим сердцем видение Аллаха, муракаба, тавамур муракаба. Также сказал Умар ибн Хаттаб, что такое таква? Это, говорит, когда ты идешь по дороге, усыпанной колючками, идешь, у тебя везде грехи. Там харам можно увидеть, да? Здесь харам можно сделать, здесь харам можно заработать. И ты идешь, в это все обходишь, как будто по дороге с колючками. Чувствуя, что Аллах на тебя смотрит. Обходишь грехи. Если ты в крайнем случае уже вся дорога усыпана, минимально по этим грехам идешь, чтобы минимум задеть. Вот здесь такое. Это качество, которого нам не хватает. Действительно, это качество, которое нас не останавливает, когда мы берем. Не останавливает, когда мы нажимаем. Не останавливает, когда мы сделки какие-то заключаем. И это качество Аллах, что-то говорит, вата завод для хаджа. Знаете, в хадже наоборот мы пришли мыться,
мыться, там, очищаться от грехов, да. Но вместе с этим мы должны запастись чем-то отсюда, утащить отсюда что-то. Вот мы сюда в хадж едем, да, пустыми сумками. Да, там самолет даже не вешает. Последний кто-нибудь вешал там? Да? А там что там взять? И туда сумки тащить. Оттуда сумки с грехами, чтобы здесь оставить. А здесь сумки с саваб, награду, которую можно здесь заработать. 10 дней Зульхиджа, смотрите, мы здесь находились, в святой территории. 10 дней Зульхиджа мы могли столько награды заработать. Ураза держать, садака давать, что-то хорошее делать, домой звонить, связи поддерживать и так далее. Поэтому Аллах говорит, вот это за воду. И запасайтесь водой, едой, долларами, да. Но лучший запас для человека в этой жизни и в будущей жизни является богобоязненность таква. Так вот, таква – это то, что освещает наше сердце. Здесь хотелось бы о важности этой богобоязненности несколько слов сказать. Во-первых, это приказ нашему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи салям, от Аллаха Всевышнего. Он говорил ему: «Я юхан набию такилляха, валя туки аль-кафирина валь-мунафикин, инна Аллаха кяна алиман хаким». О посланник, о пророк, бойся Аллаха. Делай, пускай это качество таква в тебе будет преобладать. Не подчиняйся ни неверующим, ни лицемерам, которые тебя подстрекают. Давай так сделаем, давай это сделаем. Не слушай. Знаешь, ты и Аллах, больше никого нет. Мы очень часто обращаем внимание на людей, которые вокруг нас. Что скажут, что подумают, а потом изменится ко мне отношение, да? Ты и Аллах, больше никого нет. Остальное все песок. Все. И здесь, и дома, и везде. И это качество должно вот для тебя. Это качество ты должен здесь набрать, увеличить. Это приказ. Знаете, если человек, смотрите, объединит между довольством Аллаха и довольством людей, это нур на нур. Это свет поверх света. Поэтому Аллах говорит: «Вата'ауану аляль бирри ваттаква». Помогайте друг другу в благочестии, чтобы заработать благочестие, чтобы совершить благочестие. Да? Вот бывает нам, смотрите, передают сюда деньги, чтобы мы здесь раздали беднякам, или Коран учить положили, да, или еще что-то сделали. И ты представляешь, что тебе такая же награда. Аддаллю аль-хайри кафа'ин, указывающий на благо. Или же способствующий его совершению, подобен тому, который совершает это благо. Как будто ты сам садака сделал. Как будто ты сам что-то здесь хорошее совершил. Мне вот часто отправляют, каждый год отправляют: брат, раздай там сладости. Люди не понимают, сладости ставишь в мечеть, там надо, не надо, а там в карман насыпать, да, и все. А интересно, берешь, в Мекке живут бедняки. Я вот часто покупаю, сумки, пакеты делаю, занес, фотку, брат, смотри, так радуются люди. Один раз, субханаллах, интересная история была. Мне братья передали, тоже такой лайфхак я им подсказал. Смотри, вот 10 дней Зульхиджа, это самые лучшие дни, самые лучшие совершения благих дел. Потом, говорю, мы находимся в харам территории, на 100 тысяч умножается. Потом еще почетное было такое дело кормление и поение паломников. Помните? Называлось Астикая Варрифата. То есть кормление и поение паломников. Почему нам воду везде раздают? Потому что люди там делают на перегонки, я там, в каждой мечети вода стоит. Это чтобы нас напоить. Кормление и поение паломников. Я подсказал там одним братьям, они сами мне звонят: брат, мы хотим в этот год там $2000 брать, корми там, $1000, корми там. И в прошлом году интересная история, у меня, как бы, мы приехали поздно, но кормил я всю дорогу, кормил паломников там, мединиц, а тут остается 1500 реалов. 500 реалов на обратную дорогу на автобус покушать, да, автобус целый. И 1000 реалов, ну, куда его девать? И я пришел, просто сижу так на остановке, у меня даже видео где-то есть, например. И сел вот напротив наших Бадр Хадис, все же там живут, да? Там сзади бакали, маленький бакалей, так маленький магазинчик есть продуктовый. Я сижу так раз посмотрел. И мысль такая, зашел туда, говорю: брат, а у тебя должников нет случайно? Он говорит: есть одна, говорит, должница. Вообще должников нет, одна есть. Знаете, такая от коробки, говорит, продуктов, такая длинная, надпись такая, да? И она такая берет там продукты домой. Сток, зачеркнуто, столько отдала. Берет, столько отдала. Берет, борется, понимаешь, с бедностью борется. Опять ты берет, опять ты кушать надо. Женщина, говорит, вдова, у нее 3 детей, не вдова, разведенная. 3 детей, говорит, она сама их тащит. Муж там какой-то, не знаю, ушел там, не может лежать. Я говорю: сколько там долг? 998 реалов. Как раз 1000 реалов.
Я говорю, дай мне эту бумажку. Какая-то, знаете, как картонка, как от чего-то. И такие записи там. Я говорю, вот 1000 реалов, закрываем тему, все. Я привез этому брату, он до слез эту бумажку куда-то поставил, я храню. То есть, тауану. Если мы между довольством людей и довольством Аллаха объединим, это будет большой баракат. Вот тауану аль-бирри, вот такое. Помогайте друг другу в том, что касается благочестия и богобоязненности. Чтобы в себе богобоязненность увеличить. Вот это качество, да? Ощущение взгляда Аллаха на себе. И в других тоже это качество увеличить. В этом надо помогать, оказывать друг другу помощь. Таква, богобоязненность – это путь к наставлению тому, чтобы идти по прямому пути. Мы вот поэтому в этой жизни живем. Мы, во-первых, желаем найти путь, чтобы добиться счастья. Потом, найдя этот путь, у нас же есть там много маскалов, много движений, много там, не знаешь, кого слушать, что делать, да? И вот это вот качество, когда ощущение взгляда Аллаха на себе, оно дает тебе найти правильную дорогу. Тарик, правильный тарик, да? Я юалладина аману, ин таттакуллаха, яджаль лакум фуркана. Аллах говорит, если вы будете бояться Аллаха, Аллах даст вам развлечение. Фуркана, то есть фуркан, байналь хакка валь батиль. Ты будешь различать между истиной и заблуждением. Понимать, что это вот не так, вот это знать. Движимый нуром от Аллаха. Как ученые даже говорили, иттаку фирасата му'мини фаиннаху янзуру бинурилля. Бойтесь проницательности мусульманина, потому что он смотрит, видит взглядом Аллаха. Смотрит светом от Аллаха. То есть Аллах ему дает свет, и раз свет темнота, да? Фары включаем, видно же, где почка, где яма. А так идет, в яму попал, где-то задел, зацепил, да? А фары видит, Аллах туда едет. Но богобоязненность, это качество, оно дает тебе различить правильную дорогу. Богобоязненность – это то, что открывает нам полезные знания. Много бесполезных знаний, особенно в век технологий. Очень много знаний, которые вообще не нужны. Вообще человеку не пригодится. Аллах говорит, вот Аллаха ва юаллиму. Бойтесь Аллаха, и Аллах вас обучает. Аллах вас будет обучать. И это качество, опять же, дает нам, даже вот человек, который боится Аллаха, он пытается все время знаний какое-то полезное получить знания, да, которые ему приносят пользу и в этой жизни, и в будущем. Полезные знания – это не только чтение Корана. Полезные знания – это полезная профессия, полезный какой-то бизнес открыть, замутить какую-то схему правильную, да, которая по исламу правильной будет. И это все, богобоязненность нам в этом помогает. Mana alhamdulillah ujin qildik, mana bu yerda osh, hamma narsa berilgandan keyin yana bunaqa korobkalarga bunaqa shirinliklar beradi. Sok, pastdan qo'l ko'payib ketib boryapti, hech kim yemayapti. Shunchalik ne'mat. Oshlar ham yerlarga tashqarilar kelib turibdi. Odamlar hamma siti, hamma to'q. Hammaga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizga soat hozir 2 bo'libdi. 15 dakika. Ketdik deb turib chiqdi. Arafaga keldik biz. Mana Arafaga keldik. Baroqroq olib kelibdi-san boshqalardan ko'ra. Ketirib joylashtirib boshlaydi. Arafaga mana shunday katta palatkalar taxlagan hamma joyda. Beri общий ko'pchilik bo'lib o'tiradigan qilib. Biz kiriladi inshaalloh. Надо проводи. Идемте, мы идем дальше в верхней палатке. Зайнулабид, как дела, брат? Машаллах, машаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллохи ва баракатух. Там туалеты. Mana palatkalarning ichi. Hozir to'lmagan, keyinchalik to'ladi-da. Mana yotgan odamlarning o'rniga, mana bunaqa joyga bitta odam emasda ikkitaga bitta qilinadi, или undan ham ko'p bo'ladi. Zuhr paytiga kelib peshin bu yer to'ladi. Chunki Arafani asosiy vaqti shu inshaalloh shu peshindan keyin boshlanadi.
asosiy payti. Arafada turish kerak paytlar. Ana shu paytgacha bu yerda polностью to'ldiradi. Shunaqa joylar ko'p taxlangan. Biz ham baroqroq olib keldik. Alhamdulillah, Allohga shukr. Hammasi uchun shukr. Arafaga mana zavtraklar keltirib beribdi. Arafada. Bismillah. Mayli, nimalardir da. Non. Mana bu uchun non keltirganda bo'lsa, значит. Bismillahirrohmanirrohim. Arafa. Hop, mana shu yerlar hammasi Arafa. Arafa. Bizaga hol ko'rinib turgan joylari bu faqat. Ko'rinmaydigan qancha joy bu. Ichkarilarga kiriladi. Katta palatkalar qilingan bu yerda ham, Arafada ham. Ichida turiladi. Duolar, ibodatlar qilinadi. Который нас вдохновил на то, чтобы ответить на его призыв. Peshin namozdan keyin xutba. Arafa kuni. На людях перед Аллахом лежит обязанность совершить паломничество к дому, к Мекке. Тот, кто сможет сделать этого. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. А тот, кто отвергнет призыв Аллаха Субхану ва Тааля, то Аллах не нуждается ни в ком из этих миров. Ни в тебе, ни во мне, ни в том, который отказывается ехать. Ни в ком Аллах не нуждается. Но Аллах Субхану ва Тааля вдохновил тебя на то, чтобы ты ответил на этот призыв и сказал: «Лаббайк Аллахумма». Вот я пришел, о Аллах. Ты меня позвал, а я пришел. Аль-Худжаджу валь-Му'тамирун вафдуллах. Пророк Мухаммад саллаллаху говорил: те люди, которые совершают хадж, те люди, которые совершают умру, они делегация к Аллаху. Да'ахум фа'аджабу. Он их позвал, и они ответили на его призыв. Са'алуху фа'атаху. Смотрите, вторая часть. И они что-то у него попросили, и он им это дал. Он им это отдал. У Аллаха Субхану ва Тааля много чтобы дать. Ман лям яс'алиллахи ягдаб алейх. Тот, кто не просит Аллаха, Аллах на него злится. Если ты не просишь Аллаха. Место, в котором мы сейчас находимся, это место называется Арафат. Или долина Арафа. Почему называют Арафа? Во-первых, ученые говорят, что Арафа это нас ятаарафуна фи. Потому что люди здесь знакомятся со всего мира, представляете, вот в этом местечке несколько квадратных километров сейчас находятся люди со всех стран мира, со многих городов из этих стран, и все люди знакомятся, видят, ничего себе, такие даже мусульмане есть, такие же даже мусульмане есть. Это Арафа. Также ученые говорят, что Арафа, почему? Потому что люди ятаарафуна бизунубихим фи хазал макан. Потому что люди признают: да, Аллах, я согрешил. Да, здесь я проявил слабость. И из-за этого называется Арафа. Также говорят, что Арафа, потому что когда Аллах Субхану ва Тааля вывел Адама из рая и Еву, низверг их из рая, отправил их на землю, и они начали искать друг друга. И яджтамиани фи Арафат. И они встретились вместе Арафа. Где-то вместе в этом встретились, вот в этой долине. В этой долине Аллах Субхану ва Тааля ответил на дуа пророка Ибрахима, который сказал: «Раббана заламна анфусана, ва ин лам тагфир лана, ва тархамна ланакунанна мин хасирин». О Аллах, мы признаем свои грехи. Если ты не простишь, не помилуешь нас, мы будем из числа оказавшихся в убытке. Субханаллах, место, знаете, которое единственный день в году, единственные 5-6 часов, это место, где собирается благость всего времени и благость всего места на земле, да, как будто вот, понимаете, такое место, с этого места расходится весь благодать.
Единственное место. Вот мы приезжаем в Умру, приезжаем на экскурсию в Арафат. Знаете, люди такие, как будто требуют, что-то расставляют, что-то там красят, подмазывают. Как будто все готовятся к маджлису. Вы знаете, что такое маджлис? Маулид, там готовятся, мясо режут, там какие-то салаты режут. Готовятся к тому, чтобы встретить нас, и вот он этот маджлис. Вот он, это торжество времени дуа. Время, которое Пророк сказал: Аль-Хаджу Арафат, Аль-Хаджу Арафат, Аль-Хаджу Арафат. Весь хадж, который мы с вами совершали, это не ровда, это даже не таваф, это даже не сай, это Арафа. Самый главный обряд хаджа — это Арафат, в котором мы сейчас с вами находимся. Арафа. Также ученые говорят по поводу, почему называют Арафа. Потому что пророк Ибрахима, ангел Джабраиль, учил совершать обряды хаджа и говорил: «Кад арифта», он говорил: «Арифту». Арифта, арифту. То есть ты признал, понял, из-за этого тоже называется Арафат. Как бы то ни было, это место, где совершаются, сбываются все мечты людей, которые обращаются к Аллаху. Здесь, где оставляют люди грехи, совершенные им в течение 50, 60, 80 лет, все грехи, которые ты совершал, ты можешь оставить здесь, в этом месте. Поэтому это великое время, это великое место. Поэтому Пророк сказал: «А'заму айями дунья йом Арафа». Самый великий день — это день Арафа. Есть, конечно, разница с будущим, завтрашним днем. Завтрашний день, день жертвоприношения, тоже один из великих дней. Ученые разногласия, какой день лучше. Или Арафа, или Йом Нахар, или завтра Курбан Байрам. Поэтому об этом дне несколько слов хотелось бы сказать. Хотелось бы передать всю мощь этого дня, насколько Аллах Субхану открыл, дать понять, что где мы находимся, братцы. Где мы находимся, что мы можем здесь получить. Йом Арафа. Иннау ахталь айям, как я рассказал, самый лучший, один из самых лучших дней во всем году. Пророк Мухаммад саллаллаху говорил: «Ма мин йомин афдалю инда Аллахи мин йоми Арафа». Нет больше дня величественнее перед Аллахом, чем день Арафата. ينزل الله تعالى فيه إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض إلى السماء. В этот день Аллах Субхану ва Тааля спускается, приближается и говорит, хвалится людьми, которые пришли на Арафат, хвалится ими перед своими обитателями, перед обитателями небес, перед ангелами. Смотрите, сколько пришло. Аллах хвалится вами, Аллах хвалится нами перед великими ангелами, безгрешными ангелами. Йом Арафа — это день, когда Аллах Субханаху ва Тааля закончил неспосылание исламской религии. Аллах однажды к Умару ибн Хаттабу пришел один иудей и сказал: «Вот вы мусульмане, знаете, если бы нам, иудеям, пришел бы такой аят, мы бы вообще праздник бы устроили. Мы бы устроили торжество большое». Какой аят? Это аят «Аль-йома акмальту лакум динакум, ва атмамту алейкум ни'мати, ва радиту лакум аль-ислама дина». Аллах Субхану сказал в Коране: «Сегодня я завершил для вас вашу религию и завершил для вас свою милость, варадиту лакум аль-ислама дина, и удовольствовался для вас исламом как религия». И как ученые говорят, «Инни ля а'ламу», как сказал Умар ибн Хаттаб, «Инни ля а'ламу хайху унзиля, ва айю йомин унзиля». Я знаю, когда этот аят был ниспослан, и в какой день он был ниспослан. «Ва айна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям хайху унзиля». И где находился сам пророк Мухаммад, когда был ниспослан этот аят? «Унзилят би Арафа, ва Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям вакифун би Арафа». Этот аят ниспослался в Арафате, когда пророк сам совершал свой единственный хадж и стоял и делал дуа. «Аль-йома акмальту лакум динакум». Представляете, сколько бараката в этом месте, сколько энергетики в этом месте сейчас собрано. «Иннаху йому иди ли ахль мавкиф». Это праздник, действительно праздник для нас с вами. Праздник мусульман. Пророк сказал: «Инна йома Арафа, ва йому нахри, ва айяму ташрик, идуна ахля ислам». Поистине день Арафата, день жертвоприношения завтра, и айяму ташрик, и дни ташрика, ташрики мы потом еще будем говорить, аидуна ахля ислам. Это наш праздник, о люди ислама, о люди, которые исповедуют эту религию. И айяму аклин ва шурб ва зикрилля. И это дни, когда нужно кушать, пить и вспоминать Аллаха Субхану ва Тааля. Иннаху йомин аксам Аллаху бихи. Поистине этот день, которым Аллах поклялся в Коране.
Великий Аллах клянется только великим. Аллах в Коране сказал: «Вассамаи датуль буруч, валь йоумиль мав'уд, ва шахидин ва машхуд». Аллах говорит: клянусь небом, обладающим созвездиями, и днем обещанным, и клянусь свидетелем и засвидетельствованным. И как тафсиры говорят: аль-машхуд йом арафа. Засвидетельственный – это день Арафата. Аллах поклялся этим днем. Йомуль мав'уд, йомуль кияма. Обещанный день, рассудный день. Йомуль машхуд – это йом арафа. А шахид, а свидетелем – это йомуль джум'a. Аллах поклялся этими 3 днями. Также Allah говорит: «Валь фаджр, валаялин ашр, ваш-шаф'и валь-ватр». Клянусь ночью, клянусь зарей, Аллах говорит: клянусь зарей и 10 днями. 10 днями это дни Зуль-Хиджа, в которые тоже входит йом Арафа, ваш-шаф'и валь-ватр. И клянусь четом и нечетом. И ученые говорят: шафа это йом Нахр, то есть это день жертвоприношения 10-й Зуль-Хиджа, валь-ватр это йом Арафа. А нечет, это нечетный день, это день Арафата. Знаете, в этот день люди, которые мусульмане, верующие мусульмане, которые хотели попасть, может быть, в хадж, но у них не получилось по каким-то причинам. Или же не хотели попасть, и у них не получилось, естественно, по этим же причинам. Сейчас находятся дома. И им Аллах говорит: баракат этого дня чуть-чуть вам тоже достанется. Какой баракат этого дня? Чуть-чуть отправлен в наши дома, где наши сейчас жены, наши сыновья, наши родственники. Пророк Мухаммад говорил: «Сияму йома Арафа юкаффиру санатей». Поститься в день Арафата искупляют грехи прошлого и будущего года. Чуть-чуть кусочек баракят им отправлен. А когда человек находится на работе, может не тоже поститься день. Пророк не велел нам поститься в этот день. Какой день, какой 2 дня? 2 года прощения грехов. Где прощается вся твоя жизнь. Вся твоя оставь ураза. В этот день, субханаллах, Зухр намаз, Аср намаз вместе читает. Может быть, человек не путник, но ему сонно читать Зухр и Аср вместе, потому что Аллах как будто ему говорит: какой тебе намаз, дуа делай. Намаз Зухр вместе прочитай. Ишас, Магриб, Ишас дальше прочитай. Занимайся дуа. Здесь баракат. Здесь Аллах субханаллах отвечает на мольбы. Здесь сбываются мечты. Здесь Аллах субханаллах дает то, что даже не знал. Это Аллах субханаллах. В этот день Аллах субханаллах взял договор со всех людей. Со всех людей. Когда Аллах в Коране говорит: «Вы ахраджа раббука мин зуррияти Адама мин зухурихим, вот ахраджа раббука мин». То есть Аллах субханаллах вывел из спины Адама все его потомство, и заставил их засвидетельствовать: «Алесту би раббикум». Аллах сказал: «Не я ли ваш Господь?» Все души, представьте, были выведены, и все увидели Аллаха субхану ва тааля. Все увидели Аллаха, и Аллах сказал: «Алесту би раббикум». Я ли ваш Господь? Халу бала шахидна. И все до одного, до единого души всех людей на земле, которые только были и будут, и уже умерли, эти люди сказали: мы засвидетельствовали, что ты наш Господь. Чтобы в судный день не говорили, что мы не знали, мы не слышали. И этот день, этот аят, вот это выведение душ было в день Арафа. День Арафа. Действительно удивительный день. Этот день этот день, когда Аллах прощает все грехи людей. Аллах избавляет от адской пламени людей и хвалится ими перед ангелами. Пророк сказал: «Мамин йоумин, аксара мин ан ю'атака фихи, мин ан я'атика Аллаху фихи абдан мин аннар». Нет более дня, где Аллах субхану ва тааля прощает и избавляет людей от адского пламени мин йоуми Арафа, чем в день Арафа. Ни в Лейлатуль Кадр, ни во время Рамадана, ни в последний день Рамадана, ни в какой-любой другой день Аллах не прощает, не избавляет от адского пламени столько людей. Аллах приближается и хвалится перед ангелами. Что хотели эти люди? Что хотели мы с вами? Что они хотели? Они пришли ко мне с запыленными ногами, с клокоченными волосами,
جاءوني ولم يروني, они пришли ко мне, хотя меня не видели. ولو رأوني كيف يصنعون, а если бы они меня увидели, что бы они делали? Субханаллах. انظروا ملائكتي, Аллах говорит, смотрите мои ангелы. قد غفرت لهم ولمن شفعتم فيه, я простил этим людям и тем, за кого они здесь делают дуа. Здесь много хадисов, риваятов этого хадиса. Если их грехи будут подобны морским каплям, если будут им подобны каплям дождя, если их грехи будут подобны, сколько есть песчинок на земле, я все равно прощу их. Субханаллах. Афиду айбади марфуран лакум. Уходите с Арафата, рабы мои, и вам все прощено. Когда человек уходит с Арафата, ангел толкает его в спину и говорит: «Истакбиль хаята», встречай свою новую жизнь, фаиннаху ля занбалак, у тебя нет ни одного греха. Нет ни одного греха, который ты в течение 50-60 лет делал. Все грехи ты здесь оставил. Субханаллах, этого нужно добиться, этого нужно искать. Фи рукн хаджи азим. В этот день действительно сбывается самый главный обряд хаджа. Это, конечно, Арафа, стояние на Арафа. Хотя бы 5 минут, хотя бы 1 минуту. Человек постоял здесь, потом он по-разному где-то откупиться может. Но если человек на Арафате не побыл, хоть что он не делает, хадж не будет принят. Поэтому, знаете, вот сейчас вот эти все проверки были, которые, да, сейчас до Арафата будет. После Арафата увидите, никто проверять не будет. Сколько хочешь того делай, сколько хочешь сала делай, у тебя хадж уже все. Кончилось время хаджа. Йом истиджабы дуа. Действительно, в этот день, когда Аллах отвечает на дуа. Знаете, ночь предопределения Лейлатуль Кадр, которая была в Рамадане, Аллах спрятал в последние 10 ночей, ее нужно поискать, ее нужно половить. А здесь Аллах говорит: вот они, часы, между Зухром и Магрибом. Зухр пораньше читай, Аср пораньше читай. Что-то больше говорил, вот это время, когда я буду отвечать. В этот день Аллах отвечает на дуа. Пророк Саласам говорил, что афдару дуа, хайру дуа йом Арафа. Лучшее дуа, которое можно сделать, имеется в виду лучшее время, когда можно получить ответ на это дуа йом Арафа. Это дуа в день Арафата. وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد والله على كل شيء قدير. А лучше из того, что говорю я и пророки до меня, это слова لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. То есть здесь, смотрите, в этот день не только дуа. Надо распределить время. В этот день сделать, смотрите, мы все равно и поспать успеем, и покушать успеем, и поговорить успеем. Нужно распределить время. Время сколько ты раз сказать ля иляха илlallah вахдаху ля шарика лаху лахул мульку вал хамду ва ля кулли шайин кадир. В этом хадисе указание на то, что в этот день это делать желательно. Также, когда приводится о том, как проводили день Арафата наши праведные сподвижники, передается, что «Ваминна мухаллилю, ваминна мукаббир, ваминна мусаббих». Из нас были те, которые говорили «Субханаллах, альхамдулилlah, ля иляха илlallah, Аллаху акбар». Распределить время. Столько-то раз я скажу ля иляха илlallah, вахдаху ля шарика лаху лахул мульку вал хамду ва ля кулли шайин кадир. 1000 раз, например, скажу. Потом 1000 раз скажу «Субханаллах, альхамдулилlah, ля иляха илlallah, Аллаху акбар». По одному, по 1000 раз скажу. Потом столько-то буду делать дуа из книжки. Столько-то буду делать дуа по памяти. Столько-то буду дуа делать, которые меня просили. То есть надо распределить этот день. Распределить вот это вот все наслаждение, ради которого мы приехали, ради которого мы все эти $1000 потратили. Ради этого времени, не ради чего-то другого. День Арафа, самый лучший дуа. В этот день шайтан бросает себе на голову песок и говорит: я столько с ним работал, столько их сбивал, а здесь Аллах Субхану за один день всю мою работу бросает на смарку. Поэтому не хочу долго что-то рассказывать, долго что-то говорить, но прошу Аллаха, чтобы донести до вас какими-то своими вот этими маленькими действиями величие этого дня. Насколько мы в каком месте оказались, насколько мы, иншаллах, можем обрести то, что мы мечтали всю свою жизнь. Оставить все грехи, не нужно отчаиваться. Субханаллах, некоторые сподвижники, конечно же, они делали дуа и говорили, что самый, наверное, плохой человек, тот, который скажет, что меня Аллах не простит. Самый, наверное, неправильный, у которого акида есть, да, который скажет: меня Аллах не простит, день Арафата. Были другие случаи, когда некоторые сподвижники, люди, которые призывали, некоторые праведные ученые, которые призывали 1000 людей, говорили: о Аллах, прости мне
И не делай из того, что я такой грешник здесь нахожусь, что ты всем здесь не простишь их грехи. Из-за меня, говорит, не надо им всем не отвечать на дуа. Были люди такие, которые страшились Аллаха. Были люди, которые сильно надеялись на милость Аллаха. Но мы должны между страхом и надеждой, что Аллах, иншаллах, простит мне мои грехи. Но надо у него их выпросить, это прощение. Надо у Аллаха выпросить это, вымолить это прощение. Поэтому, братья, иншаллах, время, когда нужно всю свою энергию приложить, чтобы, иншаллах, получить от Аллаха больше. Вот на заводу запасайтесь. Мы приехали, запаслись долларами, да, запаслись там какими-то вещами. Вот сейчас время запасаться такого, богобоязненностью, выпросить у Аллаха понимание религии, выпросить у Аллаха богобоязненность, посредством которой мы будем идти всю свою дорогу к Аллаху Субхану ва Тааля, вымолить у него прощение и оставить все свои грехи. Пусть Аллах Субхану ва Тааля сделает наши дуа, не оставит их без ответа. Чтобы Аллах Субхану ва Тааля все наши грехи простил, я прошу вас, кто сделает за меня. Аминь. Дуа, иншаллах. Пусть Аллах Субхану ва Тааля примет от нас. Джазакум Аллаху хайр. Jazakallah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله. Hozir Arafa vaqti. Sizlarga hozir yana bir narsa ko'rsataman. Subhanalloh va bihamdihi subhanallohil azim. Haylo bizning holatga. Ana yerda tog' turibdi. Arafa tog'i. Qaranglar. Hozir yana yaqinroqqa borib olaman mana. Mashalloh, mashalloh, alhamdulillah. Mana shu yerda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam turganlar, vallohu alam. Ana shu tog'. Mana shu yerda hamma joy Arafa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allohga yetkazgan Robbimga alhamdulillah. Sizlarni ham Alloh yetkazsin. Ana shunday joylarda, mana shunday haj paytlarida turishni yetkazsin Alloh. Subhanalloh va bihamdihi subhanallohil azim. Subhanalloh va bihamdihi subhanallohil azim. Subhanalloh va bihamdihi subhanallohil azim. Subhanallohil azim. Subhanalloh va bihamdihi subhanallohil azim. Subhanalloh va bihamdihi subhanallohil azim. Subhanalloh va bihamdihi subhanallohil azim. تعال بس تعال. لا حول ولا قوة إلا بالله 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 عرفت أوغا لا حول ولا قوة إلا بالله عرف وقت جميعنا oz vaqt qoldi. Ertaga inshaalloh qurbonlik bo'ladi. Shaytonga tosh otiladi. Bizga qurbonlikka bera imkoniyat bo'lmaydi deb hamma odam o'z suyishiga imkoni yo'q deb pul yig'ib olib bizani vakillarimiz sifatida o'zi boynalari bor. O'sha yerda o'sha qo'y-qo'shqorlar o'sha yerda suyiladi o'sha odamlar nomidan deb $150 hamma nomidan yig'ib olingan. Menga tanishlarimdan bir ikki kishi so'ragandi. O'shalarni omonat deb yetkazib qo'ydim alhamdulillah. O'shalar nomidan ham suyiladi inshaalloh. Mana shu Makkada kimki haj qilsa qurbonligi shu Makkani o'zida suyilishi kerak. Uyga borib suyaman emas, shu yerda suyilishi kerak haj qilayotgan. Allohu alam. Alhamdulillah, Alloh yetkazyapti alhamdulillah. Arafada ужин. И опять термос в подарок. Bana alhamdulillah robbil alamin. Gruppalar asta-asta soat 7dan shom kirgandan ketib boshlagandi. Mana hozir soat 10 bo'ldi. Biz ham Arafadan Muzdalifaga qarab
inshaalloh yo'lga chiqamiz. Ketamiz inshaalloh. Куда вы пошли? Ты сказал, около входа вот здесь стоит. Arafadan Muzdalifaga ketyapmiz. Alhamdulillah. Umma labbayk, labbayk la sharika lak labbayk. Innal hamda va ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika lak labbayk. Innal hamda va ni'mata لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bana elhamdülillahi Rabbil Alamin. Muzdalifaga ham kela oldik. Shom, xufton namozlar hammasini o'qidik. 11dan 40 o'tdi. Yotib dam olayotgandik. Endi bu yerda uxlash kerak. Mana sizlarga ozgina ko'rsataman. Bu yer katta joy. Ozgina ko'rsatib lekin ko'rsataman. Mana Muzdalifa. Ana shunday hamma joylar tuyulgan. Naryoq taraflar, u taraflar, yo'llarning o'g'lari, u yo'qlar, tippalar, mana bu tippalariga ham qo'l ketgan joylar. Ana shunga o'xshash joylar. Amne gilamlar tashalgan, kimdir sholchalar tashab yerlarga yotadi. Asosiysi shu Muzdalifada uxlash kerak. Kimdir 40 minut o'ng tomoniga uxlab ketsa bo'ldi deydi. Kimlardir ertalabgacha uxlab, bomdodda o'qib keyin chiqib ketaveradi. Yana vallohu alam. Ana Muzdalifa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana Muzdalifada alhamdulillah uxlab oldik. Kimdir yaxshi uxladi. Uxladim. Uxladim. Kamroq uxladim. Uncha uyqum kelmay, lekin alhamdulillah uxlab oldim. Yaxshi. Odamlar anchasi ketgan. Qo'ylar yerda tahoratxonalar bor. Tahorat olaylik inshaalloh. Bomdodda o'qisak keyin ketamiz. Muzdalifada o'tkazgan vaqtimiz tugaydi shu bilan. Muzdalifadan ketyapmiz mana. Mana shunaqa joylar juda ko'p. Hozir bitta bo'lakchasini olib beraman mana. Avtobusdan prosta o'tib ketyapmiz. Avtobuslar mana ko'p avtobuslar. Mana shunday joylarda odamlarni olib yana Mino tarafga ketamiz, Minoga. Bu yerdan Jamoratga boriladi, tosh otiladi, shaytonga tosh otiladi. Necha kilometr bu? Oz qarang. Jamorat 2:7, tosh otayotgan joy. Yo'q, nima? Mana Minoga keldik. Minodan hozir tosh otishga Jamoratga ketyapmiz. Mana odamlar. Shaytonga tosh otishga ketilibdi. Sharika laka labbayk. Indal hamda va ni'mata laka val mulk la sharika lak. Hammaga hayit muborak bo'lsin. Ketyapmiz Jamoratga. Qisqa qilib olaman. Jamorat. Mana tablichkalar bilan ko'rsatgan tosh otish joyi. 1 2 3. Birinchi kun bugun biz inshaalloh bomdod vaqti o'tib bo'lgandan keyin 1 2 dan o'tib ketib, 3-chisiga eng kattasiga borib o'tamiz. Qolgan kunlari hammasiga 7 tadan o'tiladi.
Bugun eng kattasiga yetib otiladi. Tamom. Qurbonlik qilinadi, sochlar olinadi, tavof qilinadi inshaalloh. Bu Jamarat deb ko'rsatib qo'ygan tablichkadan keyin yana ancha yurdik, holi yetib bormadik lekin. Yana uzoq ekanda uni. Mana yaqinlashayotganga o'xshayapmiz Jamaratga. Mana bir, ikki, uchinchisi o'zi. Mana bu birinchi tosh otilayotgan joy. Bugun bu yerga otilmaydi. Jamarat birinchi, o'rda ikkinchi. Mana oldinda ikkinchisi, ikkinchi Jamarat. Undan keyin yana uchinchisi chiqadi hozir. Bugun o'sha kattarog'i, o'shanga o'tamiz. Eng kattasi. Mana ikkinchi Jamarat tosh otilayotgan joy. Bugun ham girdini o'rab qo'yibdi, shtob odamlar tosh otmasin. Bugun bunga o'tilmaydi. Hala oxirida kattasi va o'shanga o'tiradi. Mana. Mana uchinchisi. Odamlar tosh otyapti mana. Innal hamda va ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Посмотрим потом. Да, хорошо. Идем. Alhamdulillah. Mana tosh otib, endi Ka'baga qarab bormoqchimiz inshaalloh. Tavof ifoda qilish uchun. Tavof qilib sa'y qilish kerak. Yantak joydan o'tib, eskalatorlardan mana tushib kelyapmiz. Pastga qarab tushunish uchun. Bu yerda pastki etaji bor tosh otilgan. Makkaga ketish uchun pastlikka tushiladi. Eskalatorlar qilingan, alhamdulillah. Mana tushib boryapmiz. Eskalatorlardan. Eskalatordan o'z tushaymi? İşte etaj sanatı. Bunda eskalator. Ketdik ana. Ka'ba. Ko'rsatilgan o'zi strelkalar bilan, hamma narsa bilan. Agar qarab yursa, adashib qolmasdan biz instruktor borsa bilan. Allohu akbar va lillahil hamd. ايش عندك باصات ولا كيف؟ باصات هناك عند مغلات هذه. ماذا يشتغل؟
来，我在那常用的大经过，这是一直产出牛。 Yo'lda yantak, yo'ldan kelishimizga avtobusga minib Ka'baga borish iloji bor. Shuning uchun men bilan keldikda Bixinga o'tib avtobus bilan ketmoqchi bo'ldik yaqinlashtirish uchun. Yo'limiz qisqaradi inshaalloh, avtobusga minib ketamiz. Mana qari biychalar ham haj qilyapti, mashalloh. Alloh yetkazibdi, alhamdulillah. Mana alhamdulillah Jamaratdan chiqib, labirintli krugdan o'tib, oxir avtobusga minib oldik. Ka'baga borish uchun. Alhamdulillah. Mana alhamdulillah kelib qoldik Ka'baga. Inshaalloh borib tavof qilamiz. Maşallah, он еще внутрь заезжает. Поближе. Mana kelib qoldik Ka'baga, alhamdulillah. Hozir endi har xil xodlardan kirishlar bor. Bugun ham juma, ham Qurbon hayit bayrami. Ham shu tavof qilishga odamlar kelyapti. Imini Ka'ba yoniga kirib bilamizmi yo'qmi? Inshaalloh umid qilamiz. Tepa etajga tushib qolish mumkin-da. Har joylar yopiq, qaysi tomon ochgan bo'lsa shu qarab ketaveramiz. Mana alhamdulillah. Alhamdulillah Alloh yetkazdi, mana pastga tushdik. Ka'bani oldiga tavoful ifoda inshaalloh qilamiz. Alhamdulillah. Mana tavof, alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Maqom Ibrohim mana shu. Mana alhamdulillah. Tavof qilib, Maqom Ibrohimning orqasida turib 2 rakat namoz o'qib oldik. Endi sa'y qilamiz inshaalloh. Sa'y qilamiz, shu bilan tavof tugaydi. Mana bu Marva. Yer Marva usti qolgan. Ana Safo. Yana Marvaga keldik, mana ketyapmiz. 6 ta bo'ldi, mana inshaalloh 7-chisiga Marvaga qarab ketyapmiz. Alhamdulillah. Juma namoziga keldik, masjidga alhamdulillah. Mana alhamdulillah tavoflarni qilib bo'lib kelib, jumalarga borib kelib, asrda o'qidik-da. Endi inshaalloh nasib bo'lsa Minoga yana qaytib ketamiz. 3 kun inshaalloh Minoda bo'lib, har kuni jamoratga borib tosh otib kelishga boramiz. Minoda uxlash kerak-da. Inshaalloh, alhamdulillah. Gostinitsadan Minoga ketamiz inshaalloh, avtobusga minamiz. Avtobusga minamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qaranglar, bugun alhamdulillah mana Qurbon hayit kuni alhamdulillah bugun mana Minoda yotib qolamiz. Minoni qaranglar. Ana palatkalar. Bu bitta bir ozroq kichkina joyi. Bu tarafdan palatkalar, u tarafdan palatkalar, hamma joydan palatkalar. Mana aralarda magazinlar qilingan joylar bu. Hamma chiqib aylanib yuribdi, dam olib yuribdi. Juda zo'r. Bu tarafdan hozir kelayotgan odamlar Jamarotdan kelyapti. Ka'ba tarafdan
tosh otib, kimdir tavof qilib, alhamdulillah haj amallarini bajarib kelyapti bu yerda. Mana bu tarafga qarasanglar, strelkalar bor ketadi. O'sha yerda quylar, quy suyish, qurbonliklar shu tarafda. Alhamdulillah. Biz ham mana bu o'rta tarafdan shuna kirib ketamiz, palatkamiz shu yerda. Mana shu yerda palatkamiz joylashgan. Йоум Арафа полностью выкладывались мы дуа, зикр, тасбих, все. Просили за тех, дайте мне. Qurban hayit kuni. Дуа не знаешь, говорил, Аллах, кто меня попросил делать дуа, дай ему то, что он меня просил, я уже забыл. Кому я обещал что дуа сделать, я уже не знаю, что ему пообещал, дай ему Аллах то, что я не пообещал ему, да? Если ему это хайр будет. Альхамдулилля, дуа из книжки, дуа из этого. В конце, альхамдулилля, в группу начали рассылать дуа такое мощное уже за полчаса до этого, за час до этого, до Магриба. Альхамдулилля, выложились, да? Потом Муздалифа, испытания, там на земле спать, да, там за коврики бороться с паром. Альхамдулилля, все это прошли. И знаете, как сегодняшний день называется? Первый день. В принципе, уже начался он первый день. Потом, смотрите, Йома Тарви, это понятно, спасание водой. Йома Арафа, выкладывание. Ночь Муздалифа, это уже Йома Нахр, который сегодня уже прошел. Сейчас уже начался будущий день, завтрашний день. Это Айяму Ташрик говорят. Айяму Ташрик, почему говорили Ташрик? Ташрик в арабском языке значит как бы блестеть. Шаррака и шарик. Ташрик, потому что они резали баранов, у них не было холодильников, морозильников, они раскладывали мясо по горам, солили, раскладывали. И все это жирное мясо лежало на горах, и так блестело от жира. Высыхало сушеное мясо, называлось кадид. Кадид, да, такое, ну знаете, сушеное мясо, в Дагестане есть такое мясо. Вот. Пророк саллаллаху говорил, однажды к нему пришла женщина, да, увидела, что это пророк, и она что-то хотела ему, мужчина, брат один пришел, что-то хотел у пророка саллаллаху спросить, и так подошел и трястись начал. То, что пророк сам, да, сам пророк Аллаха. И он говорит, ты, говорит, халуй на навси, говорит, успокойся, говорит, я же, говорит, ана бну аллати акалат аль-кадида биль-Макки. Я, говорит, простой человек, который сушеное мясо у него мама кушала в Мекке. Я простой человек. То есть он так вот, кадид. Это мясо у них называлось, сушеное. Таким образом они оставляли. И вот первый день Айям ат-Ташрик называется Йомуль Кыр. Йомуль Кыр, от слова истакарр. Когда сел такой, успокоился. Действительно, помните, вот сегодняшнее состояние, да, когда пришел, все, кто-то на таваф сходил, кто-то Джабарат пришел, лег, все, халас, хаш, халас. Йомуль Кыр, вот этот день, это праздник. Праздник мусульман. Пророк сказал, Айяму аклин ва шурбин ва зикрин лилля. Это день живота. Это дни, эти вот Йомун Нахр, день жертвоприношения, и Айяму Ташрик, это дни кушания, питья и поминания Аллаха. Ничего больше не делаем. Смотрите, мы в гостях у Аллаха смотрим. Мы находимся здесь. И в этот день узаконен зикр. Мы знаем, что зикр мы делаем мукайят, после каждого намаза делаем, да, такбир, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Потом делаем мутлак. Можно просто ходить по улице и говорить это такбир. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Ла иляха илля Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, валлиллахи алхамд. Потому что в этот день больше нужно поминать Аллаха спонтанно. И вот этот день, Йомуль Кыр, знаете, каждое поклонение, которое мы совершаем, Аллах спонтанно узаконил заканчивать поминанием Аллаха. Вот мы намаз читаем, когда намаз зачитали, салам алейкум, начинаем субхан Аллах, алхамдулилlah, 30 раз говорить, это говорить начинаем, да? И Аллах из этого говорит, «Фаида кудейту салату фанташиру фаида кадейтуму салата фадкуру Аллаха». Когда у вас закончится намаз, когда вы закончите читать намаз, поминайте Аллаха. Кияму кууда ва аля джунубику. Или сидя, или лежа, да, или стоя, или лежа, или сидя, лежа на своих боках. Про джума намаз Аллах говорит, «Фаида кудейту салату фанташиру фил арды ва абтагу мин фадлиллахи вадкуру Аллаха кафир». Когда закончится намаз, сходите по земле, ищите из милости Аллаха и поминайте Аллаха много. То есть, да, даже после хаджа, когда из Арафата уходите, из Арафата уходите, ангел толкает вас в спину, да, встречая новую свою жизнь. Он говорит, поминайте Аллаха, начинайте в Машар аль-Харам, в долине Муздалиф. Потом здесь, да, когда мы уже успокаиваемся, здесь поминать Аллаха спонтанно.
В эти дни, Аяму Ташрик, который завтра сегодня, в принципе, начался с ночи. Мы знаем, что наши дни начинаются с ночи. Магриб заходит, новый день. Завтрашний Магриб уже будущего дня будет. Да. Вот. В нем собралось наслаждение для сердца и наслаждение для тела. Для души и тела, так скажем. Вот, знаете, наши сердца, они тоже нуждаются в еде, в подпитке, как и наши тела. Вот почему вы думаете, нам узаконено совершать намаз, утренний намаз 2 раката, зухр намаз 4 раката, асар 4, магриб 3, иша 4. Почему так? Сафари, да, сокращаются, потому что бегом туда-сюда. Почему именно столько? Ученые, да, конечно, иджтихад ученых, они говорят, что именно столько нужно для нашего сердца, чтобы не умереть. Это питание, прожиточный минимум. Вот столько съел ты, да, намаз совершил, столько сделал, ураза. Именно столько нужно тебе держать, чтобы твое сердце было в порядке. Денег именно столько нужно отдать, чтобы, например, там баланс между скупостью и расточительством найти. Именно столько нужно один раз в жизни хадж совершить. Это все для нашего сердца прожиточный минимум. И в эти дни, знаете, пророк ему говорил: «Аяму аклин ва шурбин ва зикрин лиллах». Дни питья, еды и поминания Аллаха. Кушаем, пьем, мы радуемся. Наше тело радуется. Надо сладкое, когда едим, сейчас там что-то готовить, по-моему, сейчас там какое-то будет мероприятие, муслим тур. Обычно торт огромный привозят, я не знаю, будет, не будет, просто говорю. Да? Дни еды и питья. Тело радуется. Сладкое покушаешь, радуешься. Почему каждое вот какое-то событие, да, какое-то, не знаю, там, день рождения, там, еще кто-то, да, делает какие-то праздники, почему сладкое на столе все? Если сладкое кушает, ну, весело становится, да, какие-то там гормоны вырабатываются. И когда мы зикр делаем, настолько сердце успокаивается. Алладина аману татмаинну кулубухум бизикриллах, аля бизикриллахи татмаинну кулуб. Те, которые уверовали, их сердца успокоились от поминания Аллаха, а не поминанием ли Аллаха успокаиваются сердца. Все это вот время, когда и наши сердца, и наши тела именно получают вот это вот удовольствие. Знаете, эти дни, когда мы находимся в гостях в Аллахе, 2 дня, 3 дня, вот, вы сейчас смотрите, вот сейчас у нас первый день ташрика, второй день ташрика, третий день ташрика. 2 по желанию, знаем, да? Третий, там, уже 2 обязательно, а 3 по желанию. 2 ночевки, так сказать. Почему на 3-й день люди остаются? Ни одного хадиса нет, которые говорят, вот 3-й день останешься, у тебя столько бурей будет, или там столько тебе в раю дворцов построено будет, да? Просто ничего не говорится. Фаман та'аджаля, феймени фара исмалей, фаман та'ахара фара исмалей. Тот, говорит, кто остался, тот, кто поторопился 2 дня, просидел в мине и уехал, никакого греха нет. Красавчик, все. А который остался, тоже красавчик. Здесь красавчик, здесь красавчик. А зачем мы остаемся тогда? Потому что красавчиком можно пораньше стать. 3-й день ты в гостях у Аллаха. 3-й день ты все эти баракеты получаешь. Да, все вот эти вот наслаждения, все эти дуа наши принимаются. Ты еще в гостях у Бога. Смотрите, мы даже здесь намаз сокращаем. Намаз сокращаем. Суннат не читаем. Аллах говорит, как будто в гостях у него. Когда в гости приезжаешь, ты же не говоришь, давай там пирожки таскать будем, там пришли как раз птицу привезли, давай затаскивай там сейчас. Сиди, брат, сиди, все, сиди, сейчас мы все накроем, сейчас мы все поставим, кушай там. Мы себя хотим вот улыбающимся видеть. В гостях у Аллаха. Аллах говорит, суннат даже не читай. Не читай. Вовремя, да, намазы совершай, но суннат не читай, потому что в гостях у Бога. У Аллаха субхану. Последний день, именно последний вот этим ценен, что ты еще 1 день в гостях у Аллаха субхану. Конечно, остается тот, кто остается. Тот, кто раньше уйдет, никакого греха нет. Вот сегодня, когда кто-то таваф пошел, там я такой пропустил. Ничего страшного, потом таваф можно сделать. Пошел, быстрее, как бы, да, все сделал. Потом пойдешь, ничего страшного. И вот смотрите, наша жизнь, она похожа на вот эти 10 дней Зульхиджи. Пророк сам сказал, что «Мамин йомин аль-амалю салиху фихи ахаббу иля Аллахи мин хади аль-айям аль-ашр». Нет такого благого дела, которое больше по награде, больше любимо Аллаху субхану, чем благие дела, которые совершаются в 10 дней Зульхиджа. Мы 10 дней Зульхиджа начали, да, в такой территории, на хараме, начали благие дела делать, что-то ураза кто-то держал там в жару, кто-то там садака давал, кто-то еще что-то делал, потом йома тарвияш, потом йома арафа, потом йома нахр, и все. Вот мина, знаете, в арабском языке что такое мина? Мина — это порт.
как будто ты плавал, причалил, все. Бросил якорь, зацепил, да, за такую штуку, да. Вот это минатуль муна, то есть вот ты приплыл и остановился. И это наша жизнь. 10 дней Зульхиджи мы работаем, что-то делаем, потом в гости приходим к Аллаху Субхану ва Тааля, да, и Аллах нас встречает. Это похоже на нашу жизнь. Если мы будем стараться, если мы будем работать, мы потом будем встречать вот эту вот радость в будущей жизни. Поэтому, альхамдулилля, Аллах Субхану ва Тааля позвал нас к себе, смотрите, мы ответили на его призыв и фактически все сделали. Это большая вина перед Аллахом. Ничего не с этими сравнится. Вот сегодня, знаете, ну, свои дела нельзя рассказывать, просто ради примера, да? Зашел вот этот бреет, короче. Обычно 10. Сегодня 20, говорит. Ну, все 20 сегодня. Субхан, думаешь, ну что ты вот 20, зачем ты цену набиваешь? Потом думаешь, Субхан, да пускай 20 будет. Ты что-то на пути Аллаха потратил, Аллах обязательно тебе это вернет. Однажды Айша спросила, у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказала, у посланника Аллаха, про хадж не спросила, он говорит, я Айша, то есть тебе фаинна аджрака финна аджруки бикадри та'абаки ва нафакатаки. То есть твоя награда в хадже зависит настолько, насколько ты потратила сил, и насколько больше ты потратил денег. Где-то ты переплатил, не переживай. Где-то чуть больше отдал за такси, не переживай. Где-то ноги там 32 тысячи там, шагов прошел, не переживай. Это все фи мизани хасанати. Все на весах твоих дел. Аллах пожелал, чтобы это у тебя было. Поэтому не скупиться. Не то, что да, вот разбрасывать деньги, да? Просто, альхамдулилля, сколько мы потратили, все это, дай Аллах, чтобы у нас записалось. Мы ответили на призыв Аллаха, иншаллах, и совершили его. И дай Аллах теперь нам доделать, джамарату докидать, да? И отправиться домой. Даже джамарат, вот сейчас хотел уже завершить, джамарат. Знаете, каждый обряд хаджа, он имеет в себе какой-то тайный, потайной смысл. Пророк сам говорил, что, да, фейна рамикуль димар, кабиратун, то есть за каждый камешек ты как будто бы снимаешь с себя великий грех, большой грех. Каждый камень бросаешь, у тебя один кабира, один великий грех прощается. Знаете, даже смысл, когда по сунне поворачиваться левой стороной к Мекке, да, правой стороной к Мине и бросать камешки. Ты как будто бы сердцем с Каабой, сердцем рядом с домом Аллаха Субхану ва Тааля. Там у тебя все остается. И ты вот эту гору, которая над тобой висит, сахабы же говорили, да, что когда они совершали какой-то кабира, большой грех, они думали, что над ними гора висит, которую они готовы упасть. И ты эту гору берешь, маленький камешек, и выкидываешь ее. Представляете смысл такой, да? Избавляешься от этого греха. Аллаху Акбар, Аллах велик, Аллах велик. В каждом бросании, в каждом вот обряде хаджа заложен какой-то смысл. И вот завтра у нас остались только эти дни, ночевка здесь, бросание камешков, и иншаллах, пусть Аллах примет от нас, запишет нам хадж мабрур. Да? Все вот говорят хаджан мабрур, васаян машкуран, вазабман мафуран. Пусть Аллах сделает ваш хадж принятым, да? Ваши грехи прощенными и ваши старания отблагодаренным Аллахом. Bizda stanokda borku tort, shirringlar, ovqatlar, marojnalar, bilmayman, kelyapti bura. Haj qiluvchilarga. Hech kim narsa yegisi kelmay qolgan odamlar. Buni marojnani yeb ko'rish kerak, nima qilish? Все да, как раз. Я у себя в Ульяновске столько газировки не пью, сколько Бумина. сколько здесь. Потому что это один из самых вредных. Самое мощное здесь. Bismillah deb ko'ramiz. Очень вредно. Очень вредно. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun mana Qurbon hayitidan keyingi kun. Qo'yni o'zim suymaganimga so'rayapman-da, qo'y suysa bo'ladimi? Kecha bir qo'y xonalarni ko'rdik, ular soat 5 gacha, 6 gacha ishlaykan yoqada. Bugun hozir borib ko'ramiz, nasib etsa inshaalloh. Alloh yetkazsin. Imkoni bo'lsa qo'y olib suyib ko'raman inshaalloh. Niyatim bor edi inshaalloh suyib ko'rish. Makkada Alloh uchun qo'chqor qo'ylar suyganmiz o'zimizda. Lekin hajga kelib
O'zimiz niyat borda Alloh yetkazsin. Inshaalloh hozir ko'ramiz, boramiz. Hozir ko'rsataman qaysi tarafga ketiladi. Tunneldan o'sha tarafga ketiladi. Tepada quyida rasm qo'yib qo'yibdilar. Tunneldan o'tyapmiz mana. Shuncha yurib keling. Chiqaylik ko'rsataman. Tunneldan chiqdik. Mablag' emasdi, quyi xonalar, boynalar. Mana. Biz kecha yo'l naryoqqa bordik. Shu yoqqa borib ko'rsa kerak. Bera echkichalar bor, u yerda quylar bo'lish kerak. Yana olib kelyapti. Kiyikka o'xshagan ham bor ekan. Qo'ylar ham bor ekan. Mana. Mazang yo'q-ki. Hozir boshqa joyga boramiz. Quyi xonalarga keldik. Mana yozib qo'yibmiz. Mana o'tar kassasi bor mana. İnşallah mana kassasi pul to'lab o'tiladi. Hadi. Hozir pullarni to'laylik, keyin ko'rsataman. Mana bunaqa bo'tkachalar mana to'ladik kassasini. Bitta chek berdi. Hozir chekidan dalish boramizda o'sha quyi xera suysa. Bilsa inshaalloh Alloh yetkazsin. Mana quylar suyilyotibdi. Alhamdulillah. Mana shaqar suyib tashlabdi. Kirib boramiz hozir. Mana quylarni suyapti. Bismillah. Mana maşallah elhamdülillah. واحد بس كله ولا انت واحد ثلاثة؟ لا واحد كله واحد. كل واحد انا ان شاء الله اشوف. طيب شوف هو يسمع بنفسه. ماشي بس موز لو انت ماشي لا هو يسبح معاك بطلع معاك بسم الله الله اكبر بسم الله الله اجعل
Allahu Akbar. Ular ishlab yotibdi. Alhamdulillah Alloh subhanahu va taolo yetkazdi. Mana quylar qadrat suyilyapti. Bunga qaranglar, mana quylar qurbonlikka halol alhamdulillah suyilishi. Mana. Hojrat bilan qadrat kiylarni tozalab tashlaydi. Mana alhamdulillah. Quy xonalardan dalish o'tasan. Mana. Ketavergandan keyin mana. Upakovkalarni so'rlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum. Nega sana o'zi paketi? Upakovka bo'lib ketadi. Потом отправляется на ту обработку и фиксируется. Alhamdulillah. Pойдем дальше. Холодильникlar mana. Alhamdulillah. Холодильникlar qara. Ya Rob, alhamdulillah, alhamdulillah. Mana bokslar. Zahol bitta burchakchasida bunaqa joylar qancha ko'p. Qanday ko'p bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana. Kela холодильникlar joylaydi. Mana alhamdulillah robbil alamin. Bizga go'sht maydalab berdi. Maydalab qo'yilganlar. Nari yoqqa qoldirdik. Falastinga kerakli joylarga o'zlari jo'natadi. Alhamdulillah. Alloh yetkazdi. Alhamdulillah robbil alamin. Alloh yetkazdi alhamdulillah. Agar odam zot Alloh uchun bir narsa qilaman desa, Alloh hech qachon qarzdor bo'lib qolmaydi. Alloh mukofot beradi. Allohu alam. Alhamdulillah, Allohga shukr. Men juddiy xursandman. Suyishga ruxsat bermaydi, unday hammasi bo'ldi. Chunki Alloh izn berdi. Alhamdulillah. Bu hammasi Alloh fazlidan. Alhamdulillah robbil alamin. Alhamdulillah. Alloh yetkazdi. Qurbonlik qilgandan keyin alhamdulillah jamoratga ketyapmiz. Zuhur kirgandan keyin peshindan keyin. Shu peshin kirgan payti tosh otish kerak. Bugun inshaalloh borib tosh otamiz o'zi nasib bo'lsa. Endi bugun 3 tasiga otiladi. 3 chaviga ham 7 tadan obshi 20 ta otamiz nasib bo'lsa. Bismillah, tavakkaltu alalloh, la havla va la quvvata illa billah. Ketdik yo'lga. Jamoratga qarab 3 kilometrlarcha yuramiz. Mana alhamdulillah jamoratga yetib kelaydik qoldik. Inshaalloh tosh otamiz. Azon aytilyapti. Peshinga azon aytilyapti. Ana azondan keyin otsa bo'ladi. Keyin inshaalloh borib namoz o'qib olamiz. Keldik jamorat. İnşallah tosh otamiz. Bismillah, Allohu akbar. Bismillah, Allohu akbar. 7 ta atdelni shunga otamiz, yana qolganlariga. Mana alhamdulillah ikkinchisiga boramiz. Ikkinchisiga qaraylik. Mana ikkinchisining ko'rinishi. Bunisidan sal kattaroq, bundan keyingisi undan ham kattaroq bo'ladi. Mana keldik, alhamdulillah. Mana shuna qilamiz. Bismillah, Allohu akbar. Bismillah, Allohu akbar. Bismillah.
duolarni Alloh qabul qilsin. Mana alhamdulillah 300 kilometr qaranglar. Hoppa. Tуда пойдем, там пусто будет. Kesaylar bitta narsa e'tibor qilsanglar bo'ladi. Har doim mana buni o'nlarga to'lib turadi. Har qarab boshlanish. U tomonga o'tish kerak, yurib, o'sha tomon bo'shroq bo'ladi o'nlar taraf. Bo'sh joy chiqadi, yoniga borib oddiy o'tsa bo'ladi. Uzoqdan cho'qlamasdan. Endi bizda metkachilar ko'p O'zbekistonda. Ular spokойно o'tib bilan uzoqdan turib. Mana qaranglar, bo'sh. Mana keldik boshiga. Bo'sh. A o'rga qaranglar qanday odam ko'p. Bismillah. Allohu akbar. Ichini olib ko'raylik, qanday ekan. Ichiga qaraymiz. Ana 3 tavga ham o'tdi, 3 tavga ham o'tdi, 3 tadan 21 ta. Ana endi inshaalloh mana yo'nalishlar bu tomonga Qurban, mana Mina palatkalar, Musalla deydi, o'sha yoqqa biz boramiz. Ayla u tarafga ketilsa Ka'baga boriladi. Biz bugun faqat ketamiz yotishga joyimizga, Minoga ketdik endi qaytib. Bismillah. Alhamdulillah. Yetishganmiz. Suv fontanchalab bo'ldi. Hozir bittasidan suv olib olaylik yetishga hozir ko'rsataman. Вот возьмем. Вот фонтанчик. Вот. Набирает. Вот там на солнце, по-моему, меньше людей. Нет, тут тоже прибежали. Машаллах, вот там 30 свободных. İnşallah nabirəm. Mana yanta borib qayta oldik Jamorat. Hala bitta, ikkita, uchta, uchta ham ko'rinib turibdi. Na yurib qaytib obratno ketamiz. Reski ortga qaytilmaydi, aylanib yuriladi. Faqat bir tomonga qarab yuriladi, shu uchun. Meni da mana shomni o'qib chiqdim. Alhamdulillah bizning joyimiz o taraf bo'lsa, mana O'zbekiston palatkalari tarafiga o'tdim, shunday. Endi bu tarafginasida. Tomosha qilayotgani deb. Alhamdulillah. Mana shu yerlar O'zbekiston palatkalari bo'lsa kerak. Ko'ramiz inshaalloh. Qarab. Mana odamlar ko'pchiligi avtobusga minyaptimi deyman, gostinitsasiga ketishga men odam. Vaqt lekin shomdan o'tdi. Shu shomga bera bo'lgandan keyin qolinish kerak-da. Vallohu alam. Mayli. Mana alhamdulillah O'zbekiston tarafida bir aynalib ko'rdim mana Namangan, keyin Navoiyni so'rab topmam. Bironta tanishlardan ko'rib qolamanmi dedim. Yo'q, lekin ko'rmadim. Alhamdulillah. O'zbekistonliklar palatkalari. Ular nimadir ketyapti ko'pchiligi. Avtobusga kechki paytga. Xo'p, mayli. Jazakalloh xayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alhamdulillah. 3-kun Jamoratga to'shashga ketamiz.
ketdik inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah, tavakkaltu alalloh. La havla va la quvvata illa billah. Hasbiyallohu va ni'mal vakil. Alhamdulillahi robbil alamin. Shu tarafga o'tib, sho'dan ketamiz. Jamaratga yo'l. Allohu akbar, la ilaha illalloh, vallohu akbar, va lillahil hamd. Yana bir narsa, shu payt kelgan paytidan foydalanib aytib qo'yay. Mana ro'mol tashlab olganman-ku. O'sha ro'mol not bir nima deyiladi. Bu blatnoylik yo bir narsa uchun emas. Bir kuni og'zontik bilan Ka'bani o'rnay turdik-da. Peshin payt namoz o'qishga Ka'bani Alloh berdi, namoz o'qidik. 1 soat o'shangacha shu yerda kutib turdik, hech qayerga ketib bo'lmay quyosh. Og'zontik bilan tutib turdi bir sherigim. O'tib ketdi og'zontikdan issiq. Keyin mashinaga bir kun shuni to'qib yursam, quyoshga mana yopiq turadi-da, quyosh uni urib o'tmaydi. Keyin mana shamolchi bir yaxtakkina yaxshi ushlar ekan. Bekorga to'qib yurmay ekanda bular. Alhamdulillah, zo'r narsa ekan. Shu uchun to'qib yurman alhamdulillah. Kerakligidan, foydasi borligidan. Mana keldik 3-kun. Mana. Ollagroqqa o'tish kerak buni. Bo'shroq bo'ladi. Ollaga shuna o'tmay yerda shuna kiriladi. Mana sherlardan inshaalloh o'tamiz mana hozir. Mana. Bismillah, Allohu akbar. Mana birinchisiga o'tib o'ylik, endi inshaalloh duo qilamizda, keyingisiga ketamiz o'tishga. Ularning aralari juda uzoq emas o'zbekcha. Mana ikkinchisi, mana birinchisi. Bundan keyin yana примерно shunday uchinchisi. Mana uchinchisi ham arqamda turibdi, orqada qoldi. Alhamdulillah. O'tib o'ylam bugunkini ham 21 dan 7 tadan 2 kun 21 tadan 42 ta bo'ladi. Birinchi kun 7 ta o'tdim. 49 ta bo'ladi. Shu bilan borib ketib tavaful foda qilib ketsa bo'ladi. Lekin kim xohlasa mana qaytib Minoga palatkasiga borib shomgacha kirib yotsa, ertasi kuni ham kelib tosh otib keyin ketadi. Men inshaalloh shunday qilmoqchiman. Yana bir kun inshaalloh Allohning mehmoni bo'lish niyatim bor, alhamdulillah. Lekin kim ketaversa ham unda ham gunoh yo'q. Uni hech qanaqa bir sporni bir narsa joyi yo'q. Xohlagan odam Minoga o'zi qaytib boradi, xohlagan odam gostinitsasiga ketadi, xohlagan odam shu uyga ketaveradi. Borib shunday xayrlashuv tavofini qiladi, chiqib ketaveradi. Tamom. Inshaalloh ertaga ketamiz Toshotib gostinitsaga. Palatkalarga qaytayotgan yo'llar. Bu tarafdan yana ketdik. Endi bu tarafdan qaytyapmiz. Mana alhamdulillah hamma narsalarimizni yig'ib oldik. Yo'lga chiqib ketmoqchimiz. 4-kun oxirgi kun ketamiz. Ryukzagim olaman, narsalar olaman, suvlar bor. Shu bilan ketamiz. Mana xayr, yotgan joyimiz Mino. Ketdik Jamoratga tosh otishga. Oxirgi kun.
Mana Jamoratga kelay deb qoldik. Bugun odam nima juda ko'p. Peshin payti bo'ldi namoz vaqti. Odam juda ko'p. Mana. Birinchisini oldiga kelyapman mana. Yaqinlashib bo'lmaydi-ku. Asta-asta ollak tarafiga o'taychi. Nasib. Mana nasib boshlaymiz inshaalloh otishdi. Mana Jamoratdagi 3 ta joyga ham shaytonga tosh otish joyida ham uchoqga ham tosh otib o'ldim. Endi alhamdulillah Ka'baga qarab ketaman. Peshin vaqti bo'lganmi? Peshinni o'qimagan. Yo'lga chiqqandim, peshin kiruvdi. Nasib bo'lsa inshaalloh Ka'baga borib peshinni o'qib olsam, shu bilan xayrlashuv tavofi qoladi. Ertalab bomdodni o'qib inshaalloh tavof qilib chiqib ketamiz yo'lga. Hajimiz tugaydi. Alhamdulillah, Allohga shukr, ehson shukr. Robbim qabul qilsin inshaalloh. Hammanikini qabul qilsin Alloh subhanahu va taolo. Hamma hajlarni qabul qilsin. Alloh yetkazsin boshqalarni ham haj qilishga, farz amallarni hammasini to'liq bajarib yurishni yetkazsin. Alloh o'zini rozi qilishni yetkazsin. Mana ketish joyida ko'p kishi piyoda ketadi, lekin joylari bor. Avtobusga minib ketsa bo'ladigan joyi bor. Ka'bagacha boradi. Hozir eskalatorlardan tushamiz. O'tgan safar minib ketdik. Odam bugun ko'p. Inshaalloh harakat qilamiz o'shanday minib ketishga. Mana etajlar ketgan, tepadagi etajlardan tushib kelyapmiz. Etaj tosh otish joyi. Yana tushamiz. Tarafini yopib qo'yibdi. Mana o'zi ana yerdan kurug'il o'tiribdi-ki, Jamorat ana shu yerdan chiqdik. Bu yerdan hali peshkomni borlaykan odamlar tushibdi. Va tepa etajdan tushganim uchun mana bu tarafdan chiqdik. Mana shuna ketiladi. Ana shu yoqqa ketaverib, hozir yo'l chetida boravergan sari o'ng tomonda ko'rinadi, avtobuslar bor. Qator yo'l biqinda kelaykan. Mana bunday talpa odam bilan bu tomonda bunday o'ng tarafda bo'ladi. Mana shu yerda avtobuslar bo'ladi. Mana bunaqa ограждениялар bilan zigzag yurib, keyin temirlik zigzagga kirish kerak. Hozir shu qarab boraveramiz to'g'riga. Ka'bagacha boradigan avtobuslar bor. Bepul. Haj paytida mana taksilar, частный mashinlar juda qimmat qilaveradi. 10-20 realga yurayotgan taksilar 100 real, 200 real. Bittasi aytayapti. Xeyradir yetibdi, minoga yetib tashlasa 1000 real deb aytdi deydi. $300 salkam. Hozir ishlab olaylik 4 kun deydi-da, ular qimmat qiladi. Inshaalloh mana avtobus bo'lish kerak, olib kiramiz. Mana o'sha yerdan chiqqanni o'ngga qarab yurish kerak. O'sha o'ng tomondan o'tib, mana yopiq joylar ostanovkalar. Ana shu ostanovkalarga o'tib olish uchun. Inshaalloh. O'ng tomondan yuringlar har doim. O'ngdan. Qo'y, izmini. Mana shunday. Inshaalloh u yerda avtobuslar ko'rinmayapti lekin. Ostanovkalarga keldik, yopiq polni avtobus yo'q. Endi o'zimiz ketamiz.
bironta taksi ushlabmi? Bepul avtobuslar yo'q ekan bugun. Polna oстановkalarga yurib kelamiz. Alhamdulillah. Mana Minollik avtobusga bitta pabutkalik avtobuslarda hozir qancha turib kelaman. Ketyapmiz. Alhamdulillah. Borib gostinitsaga narsalarni tashadik-da. Keyin suv olishga keldim Al-Haramga ham. Kelib asrda o'qib oldim mana. Suv olib oldim. Endi qaytib gostinitsaga ketaman. Alhamdulillah Alloh yetkazdi. Narsalar taxlab solamiz sumkaga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana alhamdulillah. Bizaga soat 3 dan o'tdi. Al-Haramga ketyapmiz. Ka'baga borib inshaalloh tavoful vidon qilamiz, bomdodni o'qiymiz. Gostinitsaga qaytib kelamiz. Shu bilan ketdik. Hajimiz tugaydi. Bismillah, tavakkaltu alalloh, la havla va la quvvata illa billah. Hasbiyallohu va ni'mal vakil. Alhamdulillahi robbil alamin.
birinchisiga o'tib o'ylik. Endi inshaalloh duo qilamizda keyingisiga ketamiz. O'tishga. Ularni aralari juda uzoq emas o'zbekcha. Hali ikkinchisi, mana birinchisi. Bundan keyin yana примерно shunday uchinchisi. Mana uchinchisi ham arqamda turibdi, arkada qoldi. Alhamdulillah. Otib o'ylim bugunkini ham 21 dan 7 tadan 2 kun 21 tadan 42 ta bo'ladi. Birinchi kun 7 ta otuvdim. 49 ta bo'ladi. Shu bilan borib ketib tavofil foda qilib ketsa bo'ladi. Lekin kim xohlasa, mana qaytib Minoga palatkasiga borib shomgacha kirib yotsa, ertasi kuni ham kelib tosh otib keyin ketadi. Men inshaalloh shuni qilmoqchiman. Yana bir kun inshaalloh Allohning mehmoni bo'lish niyatim bor, alhamdulillah. Lekin kim ketaversa ham unda ham gunoh yo'q. Uni hech qanaqa bir sporni bir narsa joyi yo'q. Xohlagan odam Minoga o'zi qaytib boradi, xohlagan odam gostinitsasiga ketadi, xohlagan odam shu uyiga ketaveradi. Borib shunday xayrlashuv tavofini qiladi, ichib ketaveradi, tamom. Inshaalloh ertaga ketamiz Toshotib gostinitsaga. Palatkalarga qaytayotgan yo'llar. Bu tarafdan yana ketuvdik. Endi bu tarafdan qaytyapmiz. Alhamdulillah, hamma narsalarni yig'ib oldik. Yo'lga chiqib ketmoqchimiz. 4-kun oxirgi kun ketamiz. Güzel olaman, narsalar olaman, suvlar bor. Shu bilan ketamiz. Mana xayr yotgan joyimiz Mino. Ketdik Jamoratga tosh otishga. Oxirgi kun. Mana Jamoratga kelay deb qoldik. Bugun odam nima juda ko'p. Peshin payti bo'ldi namoz vaqti. Odam juda ko'p. Mana. Birinchisini oldiga kelyapman mana. Yaqinlashib bo'lmaydi-ku. Asta-asta ollak tarafiga o'taychi. Nasib. Mana nasib boshlaymiz inshaalloh otishni. Mana Jamoratdagi 3 ta joyga ham shaytonga tosh otish joyida ham uchog'iga ham tosh otib o'ldim. Endi alhamdulillah Ka'baga qarab ketaman. Peshin vaqti bo'lganmi? Peshinni o'qimagan. Yo'lga chiqqandim, peshin kiruvdi. Nasib bo'lsa inshaalloh Ka'baga borib peshinni o'qib olsam, shu bilan xayrlashuv tavof qoladi. Ertalab bomdodni o'qib inshaalloh tavof qilib chiqib ketamiz yo'lga. Hajimiz tugaydi. Alhamdulillah, Allohga shukr, ehson shukr. Robbim qabul qilsin inshaalloh. Hammanikini qabul qilsin Alloh subhanahu va taolo. Hamma hajlarni qabul qilsin. Alloh yetkazsin boshqalarni ham haj qilishga, farz amallarni hammasini to'liq bajarib yurishni yetkazsin. Alloh o'zini rozi qilishni yetkazsin. Mana ketish joyida ko'p kishi piyoda ketadi, lekin joylari bor. Avtobusga minib ketsa bo'ladigan joyi bor. Ka'bagacha boradi. Hozir eskalatorlardan tushamiz, o'tgan safar minib ketuvdik.
Odam bugun ko'p. Inshaalloh harakat qilamiz. O'shanday minib ketishga. Mana etajlar ketgan, tepadagi etajlardan tushib kelyapmiz. Etaj tosh otish joyi. Yana tushamiz. Tarafini yopib qo'yibdi. Mana o'zi ana yerdan kurugul o'tiribdi-ki, jamorat ana shu yerdan chiqdik. Bu yerdan hali peshkomni borlaykan odamlar tushibdi. Va tepa etajdan tushganim uchun mana bu tarafdan chiqdik. Mana shuna ketiladi. Ana shu yoqqa ketaverib, hozir yerli chetida boravergan sari o'ng tomonda ko'rinadi, avtobuslar bor. Qator yo'l biqinda kelaykan. Mana bunday talpa odam bilan bu tomonda bunday o'ng tarafda bo'ladi. Ana shu yerda avtobuslar bo'ladi. Mana bunaqa ограждениялар bilan zigzag yurib, keyin temirlik zigzagga kirish kerak. Hozir shu qarab boraveramiz to'g'riga. U Ka'bagacha boradigan avtobuslar bor. Bepul. Haj paytida mana taksilar, частный mashinlar juda qimmat qilaveradi. 10-20 realga yurayotgan taksilar 100 real, 200 real. Bittasi aytayapti. Qayerdir yetibdi, minoga yetib tashlasa 1000 real deb aytdi deydi. $300 salkam. Hozir ishlab olaylik 4 kun deydi-da, ular qimmat qiladi. Inshaalloh mana avtobus bo'lish kerak, o'z ko'ramiz. Mana o'sha yerdan chiqqandan o'ngga qarab yurish kerak. O'sha o'ng tomondan o'tib, maylanadi yopiq joylar ostanovkalar. Ana shu ostanovkalarga o'tib olish uchun. Inshaalloh. O'ng tomondan yuringlar har doim. O'ngdan. Qo'y, izvini. Mana shu. Inshaalloh u yerda avtobuslar ko'rinmayapti lekin. Ostanovkalarga keldik, yopiq qoldi. Avtobus yo'q. Endi o'zimiz ketamiz. Bironta taksi ushlabmi? Bepul avtobuslar yo'q ekan bugun. Polna ostanovkalarga yurib kelamiz. Alhamdulillah. Ana bunday avtobusga bitta bunday pabutkalik avtobuslarda hozir qancha turib kelaman. Ketyapmiz. Alhamdulillah. Borib gostinitsaga narsalarni tashadik-da. Keyin suv olishga keldim Al-Haramga ham. Kelib asrda o'qib oldim mana. Suv olib. Endi qaytib gostinitsaga ketaman. Alhamdulillah Alloh yetkazdi. Narsalar taxlab solamiz sumkaga.